السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ബഹുമാനികളെ, ഇന്നത്തെ മജ്ലിസ് നമുക്ക് ചൊല്ലാനുള്ള അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ദിക്ർ അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഫത്താഹ് എന്ന ഇസ്മ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം എല്ലാ ദിവസവും പതിവാക്കേണ്ട അതിപ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്റാണ് ഫത്താഹ് എന്ന ഇസ്മ. മഹാന്മാർ പറയുന്നതിൻ്റെ അദദ് 71. ഈ ഒരു കണക്കിൽ ഒരാൾ ഫത്താഹ് എന്ന ഇസ്മിനെ പതിവാക്കിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അല്ലാഹു തആല എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം അല്ലാഹു തആല പ്രകാശിപ്പിക്കും. എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെ വഴികൾ അല്ലാഹു തആല തുറന്നു കൊടുക്കും. വരുമാന മാർഗം നാൾക്ക് നാൾ വർദ്ധിച്ചു വന്ന് ജീവിതം അല്ലാഹു തആല സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മരണം വരേക്കും ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം, അന്തസ്സുള്ള ജീവിതം അവന് ദുനിയാവിൽ കൊടുക്കും, ആഖിറത്തിൽ കൊടുക്കും, ഖബറിൽ രക്ഷപ്പെടാം. അത്രയും അത്ഭുതമാണ് ഫത്താഹ് എന്ന ഇസ്മിന്റെ മഹത്വം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്കിന്ന് ഫത്താഹ് എന്ന ഇസ്മ 71 തവണ ചൊല്ലി നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്ത് പിരിയണം. അല്ലാഹു തആല ഭാഗ്യം ചെയ്യട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ്, 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 യാ ഫത്താഹു യാ അല്ലാഹ്,
يا فتاح يا الله. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ ഫത്താഹി എന്ന ഇസ്മിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ വിജയങ്ങളുടെ കവാടം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നന്നാവാനുള്ള ഹിദായത്തിന്റെ വഴി ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. നമുക്ക് തന്ന ഹിദായത്തിന്റെ മാർഗം അല്ലാഹുവേ നീ മരണം വരേക്കും നിലനിർത്തണം റഹ്മാനെ. എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെ കവാടം നമുക്ക് നീ തുറന്നു തരണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഹൃദയം നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. ഈമാന് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ നീ പ്രകാശിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ. മരണം വരേക്കും ഇസ്സത്തുള്ള ജീവിതം നൽകണം അല്ലാഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് നാരിയത്തെ സ്വലാത്ത് 11 തവണ വീതം ചൊല്ലണം. എല്ലാവരും കൂടെ ഏറ്റു ചൊല്ലുക. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك.
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين والحمد لله رب العالمين. അല്ലാഹുവേ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. നാം ചൊല്ലിയ നാരിയത്തു സ്വലാത്തും നിന്റെ ഫത്താഹി എന്ന അത്ഭുത നാമം നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും അതിന്റെ മഹത്വം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണം അല്ലാഹ്. ചൊല്ലിയ നാരിയത്തു സ്വലാത്തും ഫത്താഹി എന്ന ഇസ്മിന്റെ ബറക്കത്ത് ഇതിന്റെ സവാബ് നീ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ഭാര്യന്മാർ, അവിടുത്തെ മക്കൾ, അവിടുത്തെ പേരമക്കൾ, അവിടുത്തെ മാതാപിതാക്കൾ, അവിടുത്തെ അസ്ഹാബുൽ കിറാം, അവിടുത്തെ ഉപ്പാപ്പമാർ, ഉമ്മാമാരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ മരിച്ചുപോയ സർവ്വ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ഹളറാത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. സർവ്വ അംബിയ മുർസലീങ്ങൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ മശായിഖന്മാരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഗൗസുൽ ആദം ഖദ്ദസല്ലാഹു തആല സിർറുൽ അസീസ് തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. റിഫാഇ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. സർവ്വ മഹാന്മാർ, മശായിഖന്മാർ, ഉസ്താദന്മാരുടെ ഹളറാത്തുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നന്നാക്കണം അല്ലാഹ്. അവർക്കുള്ള ദറജ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം അല്ലാഹ്. അവരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഖൽബ് ശുദ്ധിയാക്കണം അല്ലാഹ്. ഈമാൻ കൊണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നിറക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أرحم الراحمين الملك الجبار يا راج سيداയ സമദായ തമ്പുരാനെ, പടച്ചറബ്ബേ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, നമ്മുടെ ഉസ്താദന്മാർ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, ഭാര്യ, മക്കൾ, കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ, അയൽവാസികൾ, ജ്യേഷ്ഠാനുജൻ, പെങ്ങന്മാർ, വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, സഹായിച്ചവർ, സഹകരിച്ചവർ, മജ്‌ലിസ് നിരന്തരം കൂടുന്നവർ, അവരുടെ കുടുംബക്കാർ, അവർക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, എല്ലാ മുഅ്മിൻ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെയ്തു കൂട്ടിയ സർവ്വ തിന്മകൾ നീ അഫൂ ചെയ്യണമല്ലാ, നീ മാഫു ചെയ്യണമല്ലാ, നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണമല്ലാ, നീ അനുഗ്രഹം ചെയ്യണമല്ലാ, നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലാ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ സർവ്വതിലും നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലാ. സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലാ, സലീമായ കൽബ് നൽകണമല്ലാ. ഹുസ്നുൽ ഖുൽഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ. സൽ സ്വഭാവികളാക്കണമല്ലോ. ദുഷിച്ച സ്വഭാവങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. സൽ സ്വഭാവികളാക്കണമല്ലോ. നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല സ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണമല്ലോ. മനസ്സിൽ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാതെ, ഹസദില്ലാതെ, കിബറില്ലാതെ, വഞ്ചനയില്ലാതെ അല്ലാഹുവേ നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. ആരെക്കുറിച്ചും ഗൈബത്തും നമീമത്തും പറയാതെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലാ.
നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ജീവിതം നന്നാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മുത്തഖീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കണമല്ലോ. തഖ്വ നൽകണമല്ലോ. തഖ്വ നൽകണമല്ലോ. ഭയഭക്തി നൽകണമല്ലോ. ഇഖ്ലാസ് നൽകണമല്ലോ. ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആരാധനകളിൽ, നിസ്കാരങ്ങൾ, ദിക്റുകളിൽ, ചെയ്യുന്ന ഓരോ സൽക്കർമ്മങ്ങളിൽ, സ്വലാത്തുകളിൽ പൂർണ്ണമായി ഇഖ്ലാസ് തന്ന് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രുചി അനുഭവിക്കാനും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മാധുര്യം മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ മഹാന്മാർ നിനക്ക് ചെയ്തതുപോലെ നിന്നിലേക്ക് മടങ്ങിയതുപോലെ അവരുടെ ആരാധനകളിലാണ് അവർക്ക് യഥാർത്ഥമായ രുചി. അത് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. തൗഫീക്ക് നൽകണം റഹ്മാനെ. എല്ലാവിധ അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട്, മോശപ്പെട്ട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണമല്ലോ. മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ക്യാൻസർ പോലോത്ത പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാത്തു രക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തവരിൽ പലരുമുണ്ട്, മക്കളടക്കമുണ്ട്. റബ്ബേ, നീ അജിലായ ശിഫ നൽകണമല്ല. നീ ഷാഫിയാണല്ല. നീ ശിഫ നൽകണമല്ല. അജിലായ താമായ പൂർണ്ണമായ ശിഫ നൽകണമല്ല. ആഫിയത്ത് നൽകണമല്ലോ. പല എന്തെല്ലാം രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ രോഗത്തിനും നീ ഒരു മരുന്നാക്കണമല്ലോ. ഈ ചൊല്ലിയ ദിക്റുകൾ, സ്വലാത്തുകൾ നീ ഔഷധമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഔഷധമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അവർക്ക് നീ എല്ലാ നിലക്കും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കണമല്ലോ. നമ്മുടെ ശരീരത്ത് വല്ല രോഗാണുക്കൾ മുളച്ചു വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവകളെല്ലാം നീ തുടച്ചു മാറ്റണമല്ലോ. തുടച്ചു മാറ്റണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, തുടച്ചു മാറ്റണമല്ലോ. നമ്മുടെ മനസ്സ് നന്നാക്കണമല്ലോ. നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണത്തിന് മുമ്പ് പലതവണ ഹജ്ജും ഉംറയും നിർവഹിക്കാനും മുത്തായ തങ്ങളുടെ റൗളാ ശരീഫ് ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാനും ആയുഷ്കാലത്ത് ഒരുപാട് തവണ നീ വിധി കൂട്ടണമല്ലോ. ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. പച്ചക്കുബ്ബ കണ്ട് ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി തീർക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധ വജ്ഹൊന്നും ലോകത്ത് നീ ഒരാൾക്ക് പോലും കൊടുക്കാത്ത സൗന്ദര്യമുള്ള മുത്തായ തങ്ങളെ പരിശുദ്ധ പൂമുഖം നമുക്ക് സ്വപ്നത്തിലും യഖ്ളത്തിലും ഒരുപാട് തവണ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ലോ. അതിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു ജീവിതം നൽകണമല്ലോ. എല്ലാവിധ ഹറാമുകളെ തൊട്ട് പൂർണ്ണമായും വിട്ടു നിൽക്കാനും കാഴ്ചയെ തൊട്ടും പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ടും നിഷിദ്ധമാക്കിയ സർവ ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട്, കാഴ്ചകളെ തൊട്ട്, കേൾക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദന്മാർ, മക്കള് എല്ലാവരെയും രക്ഷപ്പെടുത്തണമല്ലോ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. വീടില്ലാതെ വിഷമം പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഹൈറായ നല്ല ബറക്കത്തുള്ള നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. സന്തോഷമുള്ള നല്ല വീട് നൽകണമല്ലോ. കടങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർക്ക് നല്ല വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. പണമുണ്ടാക്കാൻ, സമ്പത്തുണ്ടാവാനുള്ള നല്ല വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണമല്ലോ. നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. ബറക്കത്തുള്ള നല്ല ജോലി നൽകണമല്ലോ. ഉള്ള ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ. ഖൈറ് ചെയ്യണമല്ലോ. നീ ഐശ്വര്യം നൽകണമല്ലോ. അഭിവൃദ്ധി നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, മക്കളില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സ്വാലിഹത്തന്മാരായ നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നന്മ ചെയ്യുന്ന, ഗുണം ചെയ്യുന്ന, ദുആ ചെയ്യുന്ന, പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നല്ല അദബുള്ള നല്ല മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. ആലിമീങ്ങളായ മക്കളെ നൽകണമല്ലോ. തന്ന മക്കളെ നീ കൂട്ടത്തിൽ ചേർക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ മക്കളെയും ആരെയും മിഥ്യമാടികളാക്കല്ലയല്ല, കള്ളുകുടിയന്മാരാക്കല്ലയല്ല, വിചാരികളാക്കല്ലയല്ല, കളവ് പറയുന്നവരാക്കല്ലയല്ല, മോഷ്ടിക്കുന്നവരാക്കല്ലയല്ല.
അല്ലാഹുവേ നല്ല നിലക്ക് ജീവിച്ച് ചുരുങ്ങിയ കാലം ദുനിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാനും ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി 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 നമ്മുടെ നാവിന് പച്ചപ്പ് വരുത്തണമല്ലോ. നീ പച്ചപ്പ് വരുത്തണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നമ്മുടെ ഓരോ ചിന്തകളും ഓരോ സെക്കൻഡുകളും മുത്തായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാക്കണം റഹ്മാനെ. തങ്ങളെ മുഹബ്ബത്ത് വെച്ച് ജീവിച്ച് ഈമാനോടെ മരിക്കാനുള്ള തൗഫീക്ക് നൽകണമല്ല. അല്ലാഹുവേ ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ വിവാഹം കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. വിവാഹപ്രായം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും ഒരു യോജിച്ചൊരു ഇണയെ ലഭിക്കാതെ പ്രയാസപ്പെടുകയാണ്. അല്ലാ, നീ ഹൈറായ ഇണകളെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത് യഥാർത്ഥ നല്ല ജീവിതം നയിക്കാൻ ബർക്കത്തുള്ള സന്തോഷമുള്ള നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം അവർക്കും നമുക്കെല്ലാം തന്ന് നീ സന്തോഷകരമാക്കണമല്ലോ. അഹത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ, നിറാഹത്തിലാക്കണമല്ലോ. അല്ലാഹുവേ നമുക്കുള്ള ജീവിതം ഖൈറിലാക്കണമല്ലോ. ദീർഘായുസ്സും ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നമുക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദന്മാർ ഭാര്യ മക്കൾ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ എല്ലാവർക്കും നീ നൽകണമല്ലോ, നൽകണമല്ലോ. മരണം ഖൈറാകുന്ന വേളയിൽ പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ അണയാനും മദീനയിലെത്താനും മദീനയിലെത്തി ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാനും ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി 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 ഒടുവിൽ അവിടുത്തെ ഭൂമുഖമൊന്നു കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ച് ഈമാനോടെ പുഞ്ചിരിച്ച് ഈ ലോകത്തു നിന്ന് വിട പറയാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ഈ ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ മണ്ണിന്ന് മുത്തം കൊടുത്ത് കിടക്കാ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണമല്ലോ. ജന്നത്തുൽ ബഖിയയിൽ പോയി കിടക്കാനുള്ളൊരവസരം പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണമല്ലോ, നൽകണം റഹ്മാനെ. നീ ഭാഗ്യം നൽകണം റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.